पिलाने सबको आम कोसली पाठशाला चैनल के फिर थे स्वागत। आज आम तुम नवम श्रेणी साहित्य बही प्रथम पाठ कहा मुख अनई बंचीबी कविता आरंभ करमा। यहाँ भक्तचरण दास द्वारा लिखित गोटे सुंदर कविता जेनटा कि भगवान श्रीकृष्ण बाल्यलीला विषय में वर्णित होती। भक्तचरण दास परिचय पाइबार आगु मुझे तुमको कहा मुख अनई बंचीबी अर्थ कहीदे। कहा मुख अनई बंचीबी अर्थ सम्बलपुरी में मुझे यार कार मुह देखिक रहीमी अर्थात इटा कविताटा कृष्ण भगवान श्रीकृष्ण बाल्यलीला उपर पर्यवेसित। भगवान कृष्ण जिते बेले तुम मैंने जितना जानिच जे भगवान श्रीकृष्ण बाल्यलीला गोपपुर में बहुत लीला प्रदर्शन करते और शेष से ताकर मामू कंसंकर धनुजात्रा उत्सव के देखबार के चली जाते। चलीगला बेले से जो गोपी गोपाल पिता माता बंधु सबको छाड़िक चली जाते ताकर माँ से सब बाल्यलीला के मन पकड़ बहुत कांदी थे और ताको निवारण भी करते। तो से ऊपर पर्यवेसित तुम कहा मुख अनई बंची अर्थात माता यशोदा श्रीकृष्ण को कहून जे तू जिते चली जीवु यार कार मुँह देखिक रही से जहाँ हो पिला माने आम कवि परिचय टी पढ़मा। भक्तचरण दास 1800 शताब्दी में खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम जन्मग्रहण करते। पिला ना थिला बैरागी चरण पट्टनायक। बाल्यकाल ना थिला बैरागी चरण पट्टनायक। से वैष्णव धर्म दीक्षा नेबा परे भक्तचरण दास नाम परिचित हेले। प्रथम ना थिला बैरागी चरण पट्टनायक। जितेबाला से वैष्णव धर्म ग्रहण कले ताकर ना हला भक्तचरण दास। रीतिजुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव से ओडिशा रे परिचित है। रीतिजुग जेन चली रीतिजुगर प्रसिद्ध कवि थे वैष्णव चरण दास। से जन भक्ति भावापन्न कवि थे। भक्ति भावापन्न अर्थात भक्ति भाला कवि थे। तांकर प्रत्येक कविता भक्ति उपरे भगवान चरित्र उपरे पर्यवेसित थिला। सरल और प्रांजल्य अभिव्यक्त ही तांकर रचनार वैशिष्ट्य। तांकर रचनार मुख्य वैशिष्ट्य कौन सरल और प्रांजल्य भाषा पूरा सरल भाषा और प्रांजल स्पष्ट भाषा बुझी होता। से काना काना रचना करते मनोबोध चौतीसा कला कलेवर कन्नाही गोपमंगल मनः शिक्षा मथुरा मंगल ये सब श्रेष्ठ काव्य माने भक्तचरण दास रचना करते। ई संकलित पद्यांशटा केन संकलित पद्यांश कहा मुख अनाई बंचीबी संस्कृत पद्यांशटा मथुरा मंगलर श्रेष्ठ छांदर गृहीत। कविंकर जो मथुरा मंगल अच्छे मथुरा मंगल काव्यरू गृहीत है। षष्ठ छांदरू गृहीत होती। षष्ठ छांदटा 20टी पद विशिष्ट। पिला माने इटा सर क्वेश्चन पड़सी कविंकर मथुरा मंगल काव्यटा 20टा पद विशिष्ट किंतु ई और कहा मुख अनई बंचीबीटा तुम 8टा पद विशिष्ट 8टी पद विशिष्ट। इन खाली 8टा न अच्छे और बाकी 12टा नहीं दी आम 8टा न पढ़मा। कहा मुख अनई बंचीबीर नामकरण कर श्रीकृष्ण कंसर धनु उत्सव देखा मथुरा को जा बोले माता यशोदा मातृहृदय आशंका व्याकुल हो उठी। संस्कृत कवितार मातृहृदय गभीर बात्सल्य ममता जीवंत भाव में वर्णित। मुझे कहूली जे भगवान कृष्ण जिते बेले गोपपुर के तांकर मामूंकर धनुजात्रा देखवा लगे बाहरी पड़ीचन तो माता यशोदांकर मातृहृदय पूरा आशंकार भयर तो भयर से व्याकुल हो उठीचन और से ताकर मातृहृदय के गभीर सुलभता थिला केते बात्सल्य ममता थिला सेटा ई कवितार निदर्शन होती है। आमे गुटे पर गुटे छांद पढ़मा। तुम पहला छांद आरंभ करमा। देख मुई छांद अगर आरंभ करूँ कहीदे जे ई कहा मुख नहीं बंचीबी पद्यटा बिराड़ी रागर रचित होती। बिराड़ी राग बाहुड़ा बसंत वृत केन वृत बाहुड़ा बसंत वृत राग बिराड़ी है। पिला माने आम देख गुट गुट कर आरंभ करमा। पहला है आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन कहा मुख अनाई बंचीबी हेब दश दिग शून्य अथिर हेब जीवन निशी दिवसरे झुरु थिबिरे जीवधन जीवन बिहुने जेन्ने झस राजा बिने ग्राम देशरे जीवधन। अर्थात देख आरे बाबू श्याम घन अर्थात कला मेघ। श्याम घन अर्थ कला मेघ। श्याम इने किए इने श्याम घन अर्थ श्रीकृष्ण। माता यशोदा श्रीकृष्ण को श्याम घन बोली संबोधन करुछंती। माता यशोदा श्रीकृष्ण को श्याम घन बोली संबोधन करते। जेनता कला मेघ सदृश शरीर थिबा लगी से कहते आरे बाबू
रे बाबू ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ମଧୁଭୁବନ ଅର୍ଥ ମଥୁରାପୁର। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଚାଲିଯିବୁ କାହା ମୁଖ ଅନେଇ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଇଁ କାର ମୁଖ ଦେଖିକି ରହିମି, ମୁଇଁ କାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ରହିମି। ତୁ ଯଦି ରେ ଶ୍ୟାମ ଘନ ରେ ବାବୁ ତୁ ଯଦି ମଥୁରାକେ ପଲେଇ ଯିବୁ ମୁଇଁ ଆର୍ କାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ରହିମି। କାହା ହେଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଜାଣିଛୁଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଆର୍ ଆଖିର ପିତୁଲା ଥିଲେ, ଗଣ୍ଠିର ଧନ ଥିଲେ, ବେଶୀ କେଶ ନଥିଲେ। ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବେ ଆମେ ତା କାର ମୁହଁ ଦେଖିକି ଆଉ ରହିବେ, ସେଥିଲାଗି ମାତା ଯଶୋଦା ଘାରି ହଉଛନ୍। ହେବ 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ମୋର 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। 10 ଦିଗ କାଣାରେ? 10 ଦିଗ ହେଲା ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ହେଇଥିବା 10ଟା ଦିଗ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମର 10ଟା ଦିଗ ଅଛେ। କାଣା କାଣା? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଆଗ୍ନେୟ, ଐଶାନ୍ୟ, ବାୟବ୍ୟ, ନୈରୁତ, ଉର୍ଦ୍ଧ, ଅର୍ଦ୍ଧ। ଆମର 10ଟା ଦିଗ ଅଛେ। ମୋର 10 ଦିଗ ପୁରା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବୁ। ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ଅଥିର ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥିର। ମୋର ଜୀବନଟା ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବା, ମୁଇଁ ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ରହି ନାଇପାରେ, ମୁଇଁ ଅସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଯିମି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ଚାଲିଯିବୁ ମୁଇଁ ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନାଇଁ ରହିପାରେ। ଆର୍ କାଣା? ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଦନ, ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତ୍ରି, ଦିବସ ଅର୍ଥ ଦିନ। ନିଶି ବୋଲେ ରାତି, ଦିବସ ବୋଲେ ଦିନ। ବୋଲେ ଦିନ ରାତି ମୁଇଁ କେବଳ ଝୁରି ହଉଥିମି। କାଣା ଝୁରି ହଉଥିମି? ନା ତୋତେ ଝୁରି ହଉଥିମି। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବୁ ତୋତେ ମୁଇଁ ମନେ ପକାଉଥିମି, ତୋତେ ମୁଇଁ ଝୁରି ହଉଥିବିରେ ଜୀବଧନ। ଜୀବଧନ ଜୀବର ଧନ, ଜୀବଧନ ମୋର ଜୀବନର ଧନ ହଉଛୁ ତୁଇ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବୁ ମୁଇଁ ରାତି ଦିନ ତୋତେ ଝୁରି ହେଉଥିମି। କେନ୍ତେ ଯେନ୍ତୁ ଝୁରି ହଉଥିମି? ନା ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେନେ ଝସ, ରାଜା ବିନେ ଯେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଝସ। ଜୀବନ ଅର୍ଥ ଜଳ, ଝସ ଅର୍ଥ ମାଛ। ଯେ ଜଳରୁ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏସି, ଜଳରୁ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଦୂର ହେଇଯାଏସି, ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତା ଆସି ଆମେ ଜାଣିଛୁଁ ଯେ ଯଦି ଜଳରୁ ମାଛକେ ଅଲଗେଇ ଦେମା ମାଛ ଛଟପଟ ହେଇକିରି ମରିଯିବା, ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ନାଇଁପାରେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯିବା। ରାଜା ବିନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶ, ଯଦି ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଦେଶରେ ରାଜାଙ୍କର ଅଭାବ ହଉଛେ, ରାଜା ନାଇଁନ, ତ ସେ ଗ୍ରାମର ସେ ଦେଶବାସୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବେ। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳାର ଡୋରି ଆଉ ନାଇଁଥାଏ, ସମସ୍ତେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ। ତ ସେ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ ସେନ୍ତା ଯେନ୍ତା ରାଜା ବିନା ଗ୍ରାମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଏସନ୍, ତୋର ବିନା ମୁଇଁ ବି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିମି। ଯେନ୍ତା ଜଳ ବିନେ ମାଛର ଅବସ୍ଥା ଯେନ୍ତା ହେସି, ମୁଇଁ ତୁଇ ଚାଲିଗଲେ ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବା। ରେ ଜୀବଧନ ତୁଇ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଉଛୁ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, ସେ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନୀତି ଏଇଟାଏ ଯେ ମାତା ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିସି ଯେ ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ କାହିଁ ଗୋଟେ ଚାଲି ଯାଏସୁଁ, ମାନିନିଅ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ କାହିଁ ବି ଗଲା, ସେନେ ବି ମା' ମାନେ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରୁଥିବେ ଭଲ ଅଛୁ, ଖାଇଲୁ ନ, ଯତ୍ନ ନେବୁ। ତ ଏଇଟା ଖାଲି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡପତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ମା ତ ମା ଏରେ ଛୁଏ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସେ ସେଥିର୍ଲାଗି କହୁଛନ୍। ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକେ ଯିମା। ନେକ୍ସଟ ଛନ୍ଦରେ ସେ କହୁଛନ୍, ଦେଖ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ନିଦ୍ରାରେ କେ ହଉଥିବ ଘାରି, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ ଜୀବଧନ। ଦେଖ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁସମ, ଚତୁସମ ଅର୍ଥ 4ଟା ସମକେ ଚତୁସମ କୁହାଯାଇଛି। କାଣା କାଣା? ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, କୁଙ୍କୁମ, କସ୍ତୁରୀ। ସ୍ୱର ପାଇଲ? ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, କୁଙ୍କୁମ, କସ୍ତୁରୀ। ଏ 4ଟା ପଦାର୍ଥକେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରିଥିଲେ କି ମାତା ଯଶୋଦା। ସେ ରାଜାପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଚତୁସମ ସେ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ସୁଷମ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିଲେ, କାହିଁଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ମା ତାକୁ ବହୁତ ସଜ୍ଜିତ କରୁଥିଲେ, ଚତୁସମ ଲେପନ କରୁଥିଲେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଆଉ କାଣା? ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ହଉଥିବ ଘାରି, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁବେଳେ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେଉଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟଲୀଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରବାର୍କେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର ମାଆର କୋଳରେ ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏସବୁ କଥାକେ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ଚତୁସଙ୍ଗ କାହାର ଅଙ୍ଗରେ ଲେପନ କରମି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ହେଉଥିବ ଘାରି, ଆଉ ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ଘାରି ହେଉଥିବା, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି। ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କଜଳ, କଜଳ ବୋଲସୁଁ ଆମେ, ଆଖିର ଉପରେ ଯେନ୍ କଜଳ ଲଗାଯାଇସି, କଜଳ ଦେବି, ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି। ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି, ପାଡ଼ି ଅର୍ଥ ପାରି ଦେବାରଟା, ବସ୍ତ୍ର ପାରିକିରି ମୋର କାହାକେ ଶୁଆମି? ଆମର ମା' ମାନେ ବି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇ ଯାଏସୁଁ, ଆମର
ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଦେଇସନ୍ ଆମେ ଶୁଇସୁଁ ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ମାତା ଯଶୋଦା ବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ ଯେ ମୁଇଁ ବସ୍ତ୍ର ପାରିକିରି କାହାକେ ଶୁଆଇଦେମି, କାହାର ଆଖିରେ ଆଉ ଅଞ୍ଜନ ଲଗେଇଦେମି, ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ମୋର କୋଳରେ ଶୋଉଥିବା, ଚତୁର୍ଥମ କାହାକେ ଲଗେଇଦେମି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ହରି କିଏ ମାଗବା? ହରି ଅର୍ଥ ପିଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଜହ୍ନ। ପିଲାମାନେ ପିଲା ନିୟମ ଥିଲା ଆସିଲା ବେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜହ୍ନ ଦେଖସୁଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାଇଁସି ଜହ୍ନ କାଣା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଣା, ତାରା କାଣା ଜଣା ନାଇଁସି। ଆମେ ସେଟା ଆଣିଦେବା ଲାଗି ଅଲି କରସୁଁ। ତ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ ହରି ମାଗୁଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗୁଥିଲେ, ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରଟା ଆଣିଦିଅ କହୁଥିଲେ। ସେ ଯେନ୍ ଅଲି ଅର୍ଦଲି କରୁଥିଲେ ସେଟା ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ ଏବେ ବି, ଆର୍ କହୁଛନ୍ ଯେ ତୁଇ ଅଳି ଅର୍ଦଲି ଆଉ କିଏ କର୍ବା, ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଚଗୁଲାମି କିଏ କର୍ବା, ଆର୍ ବାପାଙ୍କୁ ହରି ମାଗିଦେବା ଲାଗି କିଏ କହିବା, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପରୀକେ ଚାଲିଯିବୁ ମୋର ତ ସବୁ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। ଇ କଥା ମୁଇଁ ସୁମରଣା କରିକିରି ସତରେ ମୁଇଁ ମରି ଯିବି। କେତେବେଳେ ମରିଯିମି? ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରୀକେ ଯିବୁ। ମଧୁପୁରୀ ଅର୍ଥ ମଥୁରାପୁର। ମଥୁରାକେ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବୁ ଏସବୁ କଥା ମୁଇଁ ସୁମରଣା କରିକିରି ସତରେ ମରିଯିମି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟତ ହେଇଯିବା, ମୁଇଁ ପୁତ୍ରହୀନ ହେଇଯିମି, ମୋର ଆଉ ଏସବୁ ଚଗୁଲାମି ଆଉ କିଏ ଦେଖବା। ଏସବୁ କଥାକେ ତୋର ବାଲ୍ୟଲୀଲାକେ ମୁଇଁ ମନେ ପକାଇକିରି ସତରେ ମୁଇଁ ମରି ଯିମି। ସୁମରି ଅର୍ଥ ସୁମରଣା କରିକିରି ମନେ ପକାଇକିରି ମରି ଯିମି, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରୀକେ ଯିବୁ। ଏଇଟା ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଇକିରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 2 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାଞ୍ଜା। ଆମେ ଇତାର ପରେ ପଢ଼୍ମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତୁମର ବାକି ଯେତେ ବି ଛନ୍ଦମାନେ ଅଛେ ଆମେ ବାକି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼୍ମା। ତମେ ପିଲାମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ କର, ଆର୍ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାବ। ଧନ୍ୟବାଦ।